ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی کی خصوصی ہدایت پر استقبال رمضان کے سلسلے میں ٹاؤن بھر میں خصوصی انتظامات جاری ہیں۔ سلسلے میں مساجد کے اطراف خصوصی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر، وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی اور میونسپل کمشنر اطہر سعید خان کی خصوصی ہدایت پر استقبال رمضان کے سلسلے میں ٹاؤن بھر میں خصوصی انتظامات جاری ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے پیش نظر ٹاؤن کے ملازمین کو بھی خصوصی طور پر سہولت فراہم، واجبات کی ادائیگی کر دی گئی۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے بتایا کہ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فجر کے اوقات میں نمازیوں کو بعض علاقوں میں آوارہ کتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہتا تھا، جس کے پیش نظر متعلقہ محکمے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آوارہ کتوں کو پکڑ کر ایسی محفوظ جگہوں پر منتقل کیا جائے جہاں عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور تمام مساجد و امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور تنصیب کا کام بھی مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ عبادت کے لیے آنے والے نمازیوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے پیش نظر ٹاؤن کے ملازمین کو بھی خصوصی طور پر سہولت فراہم کی گئی ہے اور انہیں رمضان سے قبل ان کے واجبات کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی نے واضح کیا کہ یہ ایریاز ان کی موجودہ انتظامیہ کے نہیں بلکہ سابقہ ادوار کے بقایا جات ہیں، جنہیں موجودہ انتظامیہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہی ہے، جبکہ موجودہ ادائیگیاں بر وقت کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ عید سے قبل بھی ایک اور ایریئر ادا کیا جائے گا تاکہ ملازمین رمضان کے دوران بڑھنے والے گھریلو اخراجات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں۔ میونسپل کمشنر اطہر سعید خان نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ رمضان المبارک کے دوران عوامی خدمت کو عبادت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ صفورہ ٹاؤن میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کا ترقیاتی کاموں کا معائنہ۔ راشد خاص خیلی کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ شاہراہوں کو روشن کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ٹاؤن کی شاہراہوں کو روشن کرنے میں مصروف ہیں۔ ٹاؤن کو بتدریج بہتر سے بہترین کرتے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو، ایگزیکٹو انجینئر امداد سولنگی اور دیگر کے ہمراہ مختلف علاقوں اور شاہراہوں پر جاری ترقیاتی کاموں کے معائنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ صفورہ ٹاؤن میں اختیارات سے بڑھ کر پانی اور سیوریج کے مسائل بھی حل کیے جا رہے ہیں۔ ایسی شاہراہیں روشن ہو رہی ہیں جو عرصہ دراز سے رات میں اندھیروں میں ڈوبی رہتی تھیں۔ ماڈل روڈ کے افتتاح کے بعد اب سڑکوں اور گلیوں کے انفراسٹرکچر کو درست کرنے کے لیے کام کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صفورہ ٹاؤن کے مکینوں نے جو توقعات پیپلز پارٹی اور مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں اسے ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے اور ہر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے یونین کونسل نمبر 3 پختون آباد میں جاری پیور بلاک کی تنصیب کے ترقیاتی منصوبے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے یونین کونسل نمبر 3 پختون آباد میں جاری پیور بلاک کی تنصیب کے ترقیاتی منصوبے کا تفصیلی اور موقع پر جا کر معائنہ کیا۔ اس دورے کا مقصد کام کے معیار اور رفتار اور استعمال ہونے والے میٹیریل کی جانچ پڑتال کے ساتھ ساتھ عوامی سہولیات کو یقینی بنانا تھا۔ چیئرمین نے خود مختلف مقامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو واضح ہدایات جاری کی کہ منصوبے میں کسی قسم کی غفلت، ناقص میٹیریل یا غیر معیاری کام ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر یوسی 3 کے وائس چیئرمین مفتی فضل مولا، سب انجینئر منگو پیر ٹاؤن جنید صدیقی، دیگر متعلقہ افسران، تکنیکی عملہ اور علاقے کے معززین بھی موجود تھے۔ سب انجینئر نے منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پیور بلاک کی تنصیب مرحلہ وار مکمل کی جا رہی ہے تاکہ نکاسی آب، آمد و رفت اور علاقائی خوبصورتی میں نمایاں بہتری لائی جا سکے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے ہدایات جاری کی کہ پیور
पेवर ब्लॉक की बिछाई में मजबूत बुनियाद, दुरुस्त लेवलिंग और मेयारी सीमेंट और ब्लॉक्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए ताकि ये मंसूबा तवील अरसे तक आवाम के लिए फायदेमंद साबित हो। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि हर तरक्याती काम की निगरानी बराह रास्त की जा रही है और अवामी वसाइल के शफाफ और मुयस्सर इस्तेमाल पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पख्तूनाबाद के मकीनों को दरपेश मसाइल के हल के लिए टाउन इंतजामिया संजीदगी से इकदाम कर रही है। सड़कों और गलियों की बेहतरी न सिर्फ शहरी सहूलत में इजाफा करती है बल्कि इलाके की मजमूई तरक्की और मेयार जिंदगी को भी बुलंद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि मंगोपीर टाउन की तमाम यूनियन काउंसिल्स में बिला इम्तियाज तरक्याती काम जारी हैं और आवाम की फलाह अव्वलीन तरजीह है। इलाका मकीनों और मोअज़्ज़िज़ीन ने चेयरमैन की जाती दिलचस्पी, मुसलसल निगरानी और बरवक्त इकदामात को सराहते हुए एतमाद का इजहार किया कि मौजूदा क़यादत में तरक्याती कामों का मेयार मजीद बेहतर होगा। चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा और हर मंसूबा मुकर्ररा मेयार और वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। खूबसूरत महल्ले, खूबसूरत टाउन। न्यू कराची टाउन में इनकलाबी इक़दामात। तरक्याती मुहिम के तहत सेक्टर 5E न्यू कराची टाउन में 75 गलियां पेवर ब्लॉक से पुख्ता करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से न्यू कराची टाउन में जारी तरक्याती सरगर्मियों के तसलसल में खूबसूरत महल्ले, खूबसूरत टाउन मंसूबा तेजी से पाया तकमील की जानिब गामजन है। इस सिलसिले में न्यू कराची के सेक्टर 5E की यूनियन कौंसिल नंबर 8 में 75 गलियों को पेवर ब्लॉक्स के जरिए पुख्ता कर दिया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर, न्यू कराची टाउन की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों के नुमाइंदे, कौंसलर, टाउन अफसरान और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि न्यू कराची टाउन में 1000 गलियों को पुख्ता करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिस पर अमली पेशरफ्त जारी है और आज सेक्टर 5E में 75 गलियों की तकमील इसी अज़्म का सबूत है। उन्होंने कहा कि माजी में इतनी बड़ी तादाद में गलियों की तामीर और बहाली की मिसाल नहीं मिलती, मगर जमात इस्लामी की मौजूदा बल्दियाती क़यादत ने महदूद वसाइल के बावजूद रिकॉर्ड काम करके दिखाया है। हमने खुद को सिर्फ सड़कें बनाने तक महदूद नहीं रखा बल्कि आवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए वाटर एंड सीवरेज लाइनों की मरम्मत और तब्दीली, पीने के साफ पानी की फराहमी के साथ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को भी मंसूबे का हिस्सा बनाया है ताकि शहरी बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। ये सब आवाम का हक है क्योंकि वो टैक्स अदा करते हैं और उन्हें बुनियादी सहूलियात मिलना उनका आईनी और जमहूरी हक है। चेयरमैन ने मजीद कहा कि जब 3 साल कबल जिम्मेदारियां संभाली तो ये अहद किया था कि इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे और आज अमली कारकर्दगी इस बात का सबूत है। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि बाज इदारों को भारी फंड्स मिलने के बावजूद शहरी मसाइल हल नहीं हो रहे, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे महदूद वसाइल में भी अवामी खिदमत को तरजीह दे रहे हैं। इनके मुताबिक कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल बा इख्तियार बल्दियाती निज़ाम है जिसमें तमाम शहरी खिदमात मकामी हुकूमतों के सुपुर्द हों। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने मुख्तसर खिताब में कहा कि ये मंसूबे आवाम की दुआओं और क़यादत की अमली सोच का नतीजा हैं। हम हर महल्ले तक तरक्की और सहूलतें पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। इलाका मकीनों ने गलियों की पुख्तगी, नकासी आब की बेहतरी और रोशनी के मुयस्सर इंतजाम पर टाउन इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये तरक्याती अमल दीगर सेक्टर्स में भी इसी रफ्तार से जारी रहेगा। शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद ठेरे पथारे जब्त कर लिए गए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में टाउन के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई शाह फैसल कॉलोनी के असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ज़हीम खालिद ने अपने अफसरान के हमरा शाह फैसल नंबर 3 और अजीमपुरा के अतराफ में एंटी इंक्रोचमेंट ने कार्रवाई की और तजावुज़ात हटा दी। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात का सफाया करना हमारा मकसद है। शाहराहें क्लियर होंगी तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नहीं होगी। असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ ने कहा कि रमजानुल मुबारक के महीने में हम खुसूसी मुहिम चलाएंगे और आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। कमिश्नर कराची की वाज़ेह हिदायत हैं कि तजावुज़ात जहां कहीं भी हों इसे हटा दिया जाए। उन्होंने अहले महल्ला से भी दरख्वास्त की कि वो अपनी दुकानों के बाहर किसी को भी तजावुज़ात लगाने ना दें। अगर कोई शख्स आपकी ना सुने तो उसकी शिकायत पुलिस से करें।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे सिंध सॉलिड वेस्ट न्यू कराची जोन की रमजानुल मुबारक के लिए बनाई गई खुसूसी टीमें मैदान में उतर गईं। सफाई सुथराई का अमल 3 हफ्तों में किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस जोन की रमजानुल मुबारक के लिए बनाई गई खुसूसी टीमें मैदान में उतर गईं। सफाई सुथराई का अमल 3 हफ्तों में किया जाएगा। सेहरी, अफ्तारी और नमाज तरावी के साथ बाजारों में अमला मौजूद रहेगा। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन का कहना है कि 300 से जायद मसाजिद और 100 से जायद नमाज तरावी के मुकामात पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब सूरत हाल के बायस न्यू कराची में मुश्किलात का सामना है, मगर हम मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना था कि रमजानुल मुबारक में जहाँ जहाँ मसाजिद हैं और जहाँ जहाँ तरावियाँ होती हैं, वहाँ सफाई सुथराई का काम रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। यहाँ पर तकरीबन तमाम कचरा कुंडियों को खत्म कर दिया गया है। अभी एक बाकी है, तो जिस पर न्यू कराची टाउन के चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द जगह फराहम करेंगे, तो उसको वहाँ तब्दील कर दिया जाएगा। शाबान के महीने से ही हमने रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें हमने तीनों शिफ्टों में काम शुरू कर दिया। अब तकरीबन नॉर्थ कराची न्यू कराची मिला के मसाजिद की तादाद 300 से ज़्यादा है और 100 से ज़्यादा मकामात पर तरावी का भी एहतमाम है। और रमज़ान के औकात में कचरे में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि सेहरी की एक अलग औकात आ जाती है, फिर अफ्तारी में फल फ्रूट वाले बेकरीज। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्पेशल टीम बनाई जो कि तीनों शिफ्टों में काम करी, जिसका फोकस ही मार्केट, फल फ्रूट वाले और मसाजिद हैं। और इसके अलावा जो है हमने तकरीबन कुंडियाँ भी ख़त्म कर दी। एक कुंडी हमारी रह गई है जिसमें हमारा ऑल्टरनेट की बात चल रही है। और बाकी तो सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, लेकिन चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह। जैसे आपके न्यू कराची में 7000 रोड है, कुछ जगहें 5G, 5F, 11F, वहाँ पर चूँकि कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी सफाई हम आपको दिखा सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, लोगों को हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर न्यू कराची टाउन का अमला और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी मौजूद था। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से जश्न बहारा के दौरान फ्लावर शो में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कोरंगी और लांडी के नामवर टिकटॉकर्स के एजाज में CIT सेंटर के सेमिनार हॉल में पुरतकल्लुफ अशाइये का एहतमाम किया गया और आखिर में नकद इनाम भी तकसीम किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से जश्न बहारक के दौरान फ्लावर शो में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कोरंगी और लांडी के नाम पर टिकटॉकर्स के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाये का एहतमाम किया गया और आखिर में नकद इनाम भी तकसीम किए गए। तकरीब में नौजवान सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की खिदमात को सराहते हुए इन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर तनवीर अब्बासी, तर्जुमान TMC कोरंगी नाजिया नाज, क्लिक कोऑर्डिनेटर जवाद जलानी समेत दीगर मुंतखब नुमाइंदगान और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी। मेहमानों ने फ्लावर शो में नौजवानों की भरपूर शिरकत और मस्बत तफरीही सरगर्मियों को सराहते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ मकामी टैलेंट को फरोग मिलता है, बल्कि शहर का मस्बत तशख़्ख़ुस भी उजागर होता है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुआशरे में मस्बत पैगाम आम कर रहे हैं और कोरंगी टाउन ऐसे बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रखेगा। इन्होंने मजीद कहा कि फ्लावर शो में टिकटॉकर्स की तख्लीकी काविशों ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए और अवामी सतह पर इस इवेंट को बेहद पजीराई भी मिली। पार्लिमानी लीडर तनवीर अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन कोरंगी टाउन की जानिब से नौजवानों की हौसला अफजाई काबिल सताइश है, जबकि तर्जुमान TMC कोरंगी नाजिया नाज ने कहा कि सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल से नौजवान नस्ल को नई सिमत मिल रही है। क्लिक कोऑर्डिनेटर जवाद जलानी ने भी इस इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से मकामी टैलेंट को आगे बढ़ने के मौके फराहम होते हैं। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने टिकटॉकर्स के साथ मुलाकात की, इनकी काविशों को सराहा और चेयरमैन कोरंगी टाउन का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने नौजवानों की पजीराई के लिए पुरवक्कार इशाया मुनक्किद किया। महकमा इंसदाद तजावुज़ात की गुलशन इकबाल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, मुतअद्दिद ठेले पथारे जब्त कर लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची गुलशन इकबाल डिवीजन की जानिब से गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 और 13G में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए तजावुज़ात का खात्मा किया गया। होटलों की टेबल, कुर्सियां, सिलेंडर, पंक्चर का सामान, काउंटर केबिन, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। दौरान कार्रवाई दुकानदारों की जानिब से बनाए गए शेड्स मस्मार किए गए। कार्रवाई की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर अली अलम्बरदार और डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने की। इन्होंने कहा कि मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत है कि तजावुज़ात लगाने वाले बाज आ जाए। रमजान मुबारक के महीने
مہینے میں تجاوزات کے سبب لوگوں کو مشکلات ہوئی تو تجاوزات لگانے والوں پر مقدمے درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کی شاہراہوں اور گلیوں کو صاف رکھنا ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے اپنے اسٹاف سے ہدایت کی کہ وہ علاقوں پر نظر رکھیں اور تجاوزات قائم ہونے نہ۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کی کونسل کا اجلاس ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے مرکزی دفتر میں منعقد ہوا، جہاں ملازمین کے حقوق سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ 14 قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کی کونسل کا ماہانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے کی۔ اجلاس میں ٹاؤن وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر صدیقی، اراکین کونسل اور ٹاؤن کے افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اجلاس میں ٹاؤن کونسل میں عوامی نمائندوں نے 14 قراردادیں پیش کیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی میں کونسل کیڈر نان SCUG ملازمین کے طریقہ تقرری سمیت مختلف محکمہ جات میں گریڈ 1 تا 4 پر تقرری ملازمین کی ترقی کے لیے محکمہ جاتی پروموشن کمیٹی کا قیام، بلدیاتی جرائم خلاف ورزیوں کے انسداد کے لیے شعبہ نفاذ کا قیام، جانوروں بشمول پرندوں پر ذبح فیس کی وصولی، ہومیو ڈسپنسری کے قیام اور پاک فوج کے شہید سپاہی جمیل احمد قائم خانی کے نام سے موسوم کرنا۔ اراکین کونسل کے پیش کردہ قراردادیں اردو چوک اورنگی کے قریب نئے پمپنگ اسٹیشن کی تعمیر کے خلاف ٹاؤن کونسل کی قراردادیں، اورنگی ٹاؤن میں خلاف قانون پیٹرول پمپوں کی تعمیر، اورنگی ٹاؤن میں منشیات کے کھلے عام فراہمی اور فروخت کے خلاف فوری اور سخت اقدامات، ناگزیر پولیس کا منتخب عوامی نمائندوں کی گزارشات پر عدم توجہی، اورنگی سیکٹر 10 میں قائم منگل بازار کے ہاکرز کی منتقلی، اورنگی ٹاؤن کے لیے 2 اضافی کی فراہمی۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے منشیات، ماوا، گٹکا اور دیگر نشہ آور اشیاء کا بڑھتا ہوا رجحان ہمارے نوجوانوں میں منہ، گلے اور غذا کی نالی کا کینسر اور دیگر بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ اور ہائی کورٹ سندھ کی ہدایت کے باوجود کھلے عام فروخت پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ کونسل کی قرارداد کے مطابق اورنگی ٹاؤن کی حدود میں نوجوان نسل کو بچانے کے لیے فوری طور پر ماوا، گٹکا، آئس اور منشیات کی فراہمی، خرید و فروخت کو روکا جائے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے مزید کہا کہ پاکستان میں رمضان شروع ہو رہے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں پینے کے پانی کی شدید کمی ہے۔ میں کراچی واٹر بورڈ کے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن کی غریب عوام کا یہ دیرینہ مسئلہ فوری طور پر حل کروائیں اور پینے کے پانی کی فراہمی کو ممکن بنائیں۔ ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے کہا کہ ہم بلا تفریق عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور تمام قراردادوں کو متفقہ طور پر منظور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام بلدیاتی نمائندے اورنگی ٹاؤن کی عوام کی خدمت پر متفق ہیں۔ کونسل نے اپنے ہر دل عزیز میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اجلاس کے اختتام پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اجلاس میں شریک تمام اراکین کونسل اور بلدیاتی افسران سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اراکین کونسل نے جس مثبت انداز میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے پیش کی جانے والی قراردادوں کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اس پر میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی زیر صدارت مختلف محکموں کے سربراہان کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آپ کو مزید بھی آگاہ کریں کہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 اور چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی زیر صدارت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سہراب گوٹ ٹاؤن کی کارکردگی اور جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹاؤن کی مجموعی کارکردگی، جاری ترقیاتی اسکیموں، عوامی سہولیات کی فراہمی اور مختلف شعبہ جات کی عملی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر سہراب گوٹ ٹاؤن میر اورنگزیب مکسی، مختلف محکموں کے افسران، انسپیکٹرز اور متعلقہ عملہ موجود تھا۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کو جاری منصوبوں کی کارکردگی، رفتار تکمیل اور آئندہ کے مجوزہ اقدامات پر جامع بریفنگ دی۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیے جانے والے نئے منصوبوں اور شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے عملی اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین لالا عبدالرحیم نے بہتر کارکردگی اور مؤثر پیش رفت دکھانے والے محکموں کو سراہا اور واضح ہدایات جاری کی کہ تمام افسران اور عملہ اپنے فرائض دیانتداری، ذمہ داری اور بروقت عمل درآمد کے ساتھ سر انجام دے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بہتر کارکردگی دکھانے والے محکموں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا اور درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات کے مطابق سہراب گوٹ ٹاؤن میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف، بنیادی سہولیات کی بہتری اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا اور خدمت خلق کا یہ سفر سنجیدگی، تسلسل اور عملی کارکردگی کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔